Hi, welcome to my video class. So in last video we have explained something about vector algebra, but today we are discuss most important point for the point of examination is most important. So what is that point? I am already written on the board scalar product or in another one of the word dot product. ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, what type of problem will be arises in the coming examination or any second PU mathematics examination. So such type of material we are going to discuss now, and also for the point of examination. So that's why I am only give the importance for main thing about scalar product or dot product. Okay, whatever it may be. What is the meaning of scalar product or dot product? ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಸಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and vector b or two vectors. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. let a and b are the two vectors. if vector a is a1i plus a2j plus a3k, this is one of the vector. And also another one of the vector is there, vector b1i plus b2j plus b3k. This is also another one of the vector. These are the 2 points, 2 vectors. So how it can be defined as scalar product or vector or dot product? The scalar product of, therefore, the scalar product or dot product, scalar product or dot product of two vectors, scalar product or dot product of two vectors can be defined as okay, the scalar product or dot product of two vectors can be defined as, already two vector is vector a and vector b. Vector a is a1i plus a2j plus a3k, and vector b is b1i plus b2j plus b3k. So now you see, defined as a dot b, scalar product of two vector can be denoted by a dot b. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ represents the in vectors, it is a dot, it is nothing but it is a scalar product. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, a1i ಪ್ಲಸ್ a2j ಪ್ಲಸ್ a3k and dot vector b is b1i plus b2j plus b3k plus b3k, like this. These two are the vectors. In between these two vectors, it is a dot, it is a scalar product. So how it can be defined? You see, it is the defined as, so it is along with the dot a1 into b1 plus a2 into b2 plus a3 into b3. This is a dot b. So scalar product of two vector can be written like this. ನೋಡಿ, dear students,
ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k and vector b is equal to 2i minus j plus k. Vector b is equal to 2i minus j plus k. A dot b can be defined as A dot b is equal to I plus 2j plus 3k dot vector b is 2i minus j plus k. 2i minus j plus k like this. This is nothing but ಐ ನೋಡಿ, ಐ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆದು 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, -1 ಕೆದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 -2 ಪ್ಲಸ್ 3 is nothing but 3. ನೋಡಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ is nothing but 3. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೆಥಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾನು ನೋಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು 1 by 1 ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು 1 by 1 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನು scalar product of 2 vector is again a scalar. So first point, the scalar product of 2 vector is again a scalar. This is one of the first point. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ again it is a scalar ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. The scalar product of 2 vector is again a scalar. This is the point. ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು 1 by 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. Let A, vector A and vector B are the 2 vectors, and also theta is the angle between these 2 vectors. ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್
the geometrical meaning of A and B can be defined as A dot B. A dot B can be defined as the geometrical meaning of A dot B can be defined as neat important ಕೇಳಿ. So it is A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta. It is one of the condition 0 less than or equal to theta less than or equal to 0 less than or equal to theta. So it is one of the condition less than equal to 5. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು? ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಆರ್ಥೋಗನಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಏನು? ಐ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಐ, ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ, ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ, ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಐ ಡಾಟ್ ಐ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಐ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ, ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಐ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು ಇದು ನೆರಳು ಅಂತ, ಶೇಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಶೇಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ give the importance for total, it is the proof and also etc. It is not the
importance. The point is, my aim is, so what is the problem we'll be asking in the examination? What is the main important formula we are going to use in examination? That I want to give the importance, such type of things. That's all. So, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ projection of vector A on B. Projection of vector A on B ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ A dot B by vector A dot B by modulus of B ಅಂತ. Vector A dot B by modulus of B ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ projection of B on A ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ A ಬರುತ್ತೆ. A dot B by modulus of A like this. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಟೋಟಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು 1 by 1 ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಟಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಅಂದರೆ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ A dot B ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ A, ವೆಕ್ಟರ್ B, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ A dot B can be defined as A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta. The one of the beautiful condition is 0 less than equal to theta less than equal to pi. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A dot B ಇದರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ cos theta is equal to A dot B divided by modulus of A into modulus of B. This is one of the second important point in scalar product. So on the same way ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A is perpendicular to ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A dot B is equal to 0 ಬಂದ್ರೆ therefore 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್, ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ A is perpendicular to ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ. ಇಷ್ಟು. ಮೂರನೇದು 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I dot I ಅಂದ್ರೇನು, J dot of J ಅಂದ್ರೇನು, K dot of K ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1. ಅಕಸ್ಮಾತ್ I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಆನ್ B ಅಂದ್ರೆ A dot B by modulus of B, ಅಥವಾ B ಆನ್ A ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, A ಆನ್ B ಅಂದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ B ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B ಆನ್ A ಆದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ A ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. A ಆನ್ B ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 100ಕ್ಕೆ 99 ಭಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ 1 by 1 ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ I minus 2j plus 3k and 3I minus 2j plus k ಅಂತ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದು ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ ಇದೆಯೇನೋ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇನಂತ. ಏನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲೇ ನೋಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನು I minus 2j plus 3k, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ is equal to 3I minus 2j plus k. Okay, wait. Dear students, ನೋಡಿ, find the angle between the two vectors I minus 2j plus 3k and also 3I minus 2j plus k ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ I minus 2j plus 3k ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 3I minus 2j plus k like this. ಸೊ ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು 1 into 3 ಅಂದರೆ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಮೇತ -2 ಇದೆ. ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 plus 4 plus 3 is nothing but what? 10. This is A dot B ಅಂತ. A dot B ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ I minus 2j plus 3k. This is nothing but what? It is 1 square plus minus 2 square plus 3 square. This is what? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 9 plus 1 it is 14. Modulus of A is 14. ಹಾಗೆಯೇ what is modulus of B? Modulus of B ಅಂದರೆ it is also 3I minus 2j plus k ಅಂತ. So this is nothing but what? It is also square root of 3 square plus ಇಲ್ಲಿ j ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ -2 ಅಂತ, -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಸಮೇತ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 14. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ A dot B by modulus of A into modulus of B. So this is nothing but A dot B ಅಂದರೆ ಬರೀರಿ ಎಷ್ಟು 10. ಆಮೇಲೆ modulus of A ಅಂದರೆ 14, modulus of B ಅಂದರೆ it is also 14. This is nothing but what?
cos theta is equal to 10 by root 14 square. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ 10 by 14 that is 5 by 7. ಅಲ್ಲಿಗೆ theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ cos inverse of 5 by 7 ನೋಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಥಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಿಗೆ ಓನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಮೂವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರೇನೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 into 1 into 1 ಪ್ಲಸ್ 1 into -1 ಪ್ಲಸ್ -1 into 1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 5. ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಜೆದು ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಕೆದು ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 -1 -1. ದಿಸ್ ಈಸ್ -1. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 square plus 1 square minus 1 square. This is nothing but 1 plus 1 plus 1. This is root 3. On the same way, modulus of b ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is I minus j plus k. This is nothing but 1 square plus minus 1 square plus 1 square. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ +1 -1 ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅವನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆಷ್ಟು -1 ಬೈ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ √3, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ √3. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬೈ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1 ಬೈ 3. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬೈ 3 ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π - ಆಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. π - ಆಫ್
ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಥೀಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, with magnitude √3 and 2 respectively. With magnitude √3 and 2 respectively, having a dot b is equal to 6. ನೋಡಿ, √6. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ √6, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ √3, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 2. √6 ಅನ್ನು √3 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು √3 ಇಂಟು 2. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ √3 ಇಂಟು 2ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? √3 ಇಂಟು √2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ √3, ಈ 2ನ √2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ 2ನ √2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. √3 ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 √2 ಹೋಯ್ತು. ಇವೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1/√2 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/√2 ಕಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/√2ಗೆ ಕಾಸ್ π/4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4. ಅಂದರೆ π/4 ಅಂದರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು 1. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 2 vectors. Find the magnitude of 2 vectors. 2 vectors, vector A and vector B. Find the magnitude of 2 vectors, vector A and vector B, having the same magnitude. Having the same magnitude and such that angle between is 60 degree. Angle between is 60 degree. Problem textbook में ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. And then scalar product is 1/2.
and their scalar product is 1 by 2. ನೋಡಿ, this is also another one of the problem. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂದಂಗೆ, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 1 by 2, ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ 60 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 60 ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 by 2. ಕಾಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2. ಇದು ಸಮೇತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ this is also one of the beautiful problem in scalar product or dot product. ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡೇ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಸಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್. ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2, ಕಾಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಇದು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ಬಿಕಾಸ್ it is modulus of A is equal to modulus of B. It is one of the condition. Okay, like this. So again, next problem ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ next problem. Students, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. A dot B ಅಂದ್ರೆ find the angle between the two vectors, vector A and vector B with magnitude 1 and 2 respectively when A dot B is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angle between the vectors. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1, ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 2. Cos theta is equal to 1 by 2. It is nothing but 1 by 2 cos 60 degree. Theta is equal to 60 degree. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ 90% ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5i minus j minus 3k and vector b is equal to I plus 3j minus 5k, show that the vector a plus b
ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾನು ಏನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಹಾಕಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಥೋಗನಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಎರಡನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೂಡೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 5i ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 5k, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ನಾನು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5i ಪ್ಲಸ್ ಐ 6i ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ 3k ಮೈನಸ್ 5k ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 8k. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನ ಬರೆಯಿರಿ, 5i ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 3k ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಐ ಪ್ಲಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 5k. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಈ ಮೂರು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 5i ಇದು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. 5i ಮೈನಸ್ ಐ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 4i ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 4j minus 3k minus of plus 5k, that is plus 2k. This one. This is a minus b. Okay. So then what about next? Next ಏನು? So that is a plus b ಮತ್ತು a minus b ನ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. a plus b ಡಾಟ್ a minus b. So a plus b ಅಂದ್ರೆ is this one. ಏನು? 6i plus 2j minus 8k ಡಾಟ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 4i ಮೈನಸ್ 4j ಪ್ಲಸ್ 2k ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 6 ಇಂಟು 4 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 8 ಇಂಟು 2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು 6 4 ಜಾ 24 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 4 2 ಜಾ 8 plus into minus minus 8 to the 16. Therefore 24 minus 24, this is nothing but 0. ಅಂದರೆ a plus b ಡಾಟ್ a minus b ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ therefore a plus b is perpendicular to a minus b ಅಂತ vector a minus b like this. Okay, this is okay. A simple and also it is only beautiful. 3 marks ಅಥವಾ 2 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮರ್ತೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಯಾರೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.